सुख करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। कृपा सिंधु है नाथ कल्पांतहारी प्रभु कोटि वंदन हजो वारी वारी। जय देव जय देव। कृपा सिंधु है नाथ कल्पांतहारी प्रभु कोटि वंदन हजो वारी वारी। जय देव जय देव। सुख करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। प्रथम करिए देव पूजन तमारू प्रसन्न थई सकल विघ्न हरजो दयाळु। सुंढाला कृपाला चतुर्भुजधारी नमो सिद्धिदाता है कल्याणकारी। जय देव जय देव। करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। सदा शुभदाता भरोसो तमारो सुधारा सकल काज सौना सुधारो। जय हो गजानन श्री गणपति देवा स्वीकारो है स्वामी हमारी सेवा। जय देव जय देव। करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। वाजे मंदिरिये वाजा घेरा घेरा जीनी जाल शोख नौबत नगारा। मूषक स्वार गणनाथ वेला पधारो हरो दुख भक्तो ना सुखड़ा वधारो। जय देव जय देव। करता दुख हरता मांगल्यकारी उतारिये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। हरो दूरमती ने सद्बुद्धि आपो करो साय स्वामी सकल कष्ट कापो। कृपाए विसहु पर करो शिव नंदन सेवक ना स्वामी तोड़ो भव बंधन। जय देव जय देव।
सिंधु है नाथ कल्पांतहारी, प्रभु कोटि वंदन हजो वारी वारी। जय देव जय देव। सिंधु है नाथ कल्पांतहारी, प्रभु कोटि वंदन हजो वारी वारी। जय देव जय देव। सुख करता दुख हरता मांगलकारी, उतारी ये नाथ आरती तमारी। जय देव जय देव। हरता दुख हरता आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, हेज ढोलीड़ा बगड़ाओ आज तोरण बंधाओ, हेज ढोलीड़ा बगड़ाओ आज तोरण बंधाओ। आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ। धिन धिन वागे ढोल काने शरणाई मीठी वागे, चौके बांधा चंदन वाने रुम जुम झांझर वागे। धिन धिन वागे ढोल काने शरणाई मीठी वागे, चौके बांधा चंदन वाने रुम जुम झांझर वागे। हेज छाटणिया छंटावो आज तोरण बंधाओ, हेज छाटणिया छंटावो आज तोरण बंधाओ। आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ। महकी उठो मांडवो ने मंगल गीत गवा, एक मेघना मन मणे ने हये सौहर खा। महकी उठो मांडवो ने मंगल गीत गवा, एक मेघना मन मणे ने हये सौहर खा। हेज फुलड़े थी बधाओ आज तोरण बंधाओ, हेज फुलड़े थी बधाओ आज तोरण बंधाओ। आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ। हेज ढोलीड़ा बगड़ाओ आज तोरण बंधाओ, हेज ढोलीड़ा बगड़ाओ आज तोरण बंधाओ। आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ, आंगनिया सजाओ आज तोरण बंधाओ। आंगनिया सजाओ। श्रीनाथ जी मंगला करी, आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी। गणन गणन घंट वागे, गणन गणन घंट वागे, गणन गणन घंट वागे, गणन गणन घंट वागे। नौबतो गणी वाला ने नौबतो घणी, आरती श्रीनाथ जी ने मंगला
મંગળા કરે આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો કૃપા તો ઘણી વાલાની કૃપા તો ઘણી આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો નમી નમીને પાય લાગો કૃપા તો ઘણી ભાવી કૃપા તો ઘણી આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરે આરતી શ્રીનાથજીની મંગળા કરી કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતં હૃદયારવિંદે ભવં ભવામિ સહિतं નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય સર્વ મંગલ મંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે આરાધિકમદો નિદાય પ્રદક્ષિણાપનમ સપ્તાશિયાસન પરિદય શ્રી સપ્ત સમિદાગ્રતાઃ જગ્નંદન્વાનાવદનં પુરુખં પશુમ પુષ્પેભિદેવાભિવંદનમ વંદનમ ભાગવતજીને ફૂલથી અર્પણ કરી દો આરતી. પછી ડાબા હાથે આરતી ચાલી, જમણા હાથે ભગવાનને આરતી આપી દો. અહીંયા ઉભા ઉભા પિતૃદેવને આરતી આપી દો. સવ્યસ્તે દેવાભિવંદનમ. પછી આરતીની થાળી ઓલા બટુકને આપી દો, એટલે બધાને આરતી આપી દે. સ્વારોગ્ય પ્રાપ્તિ અર્થે સ્વાત્મા અભિવંદનમ. આરતીની અંદર કંઈક પધરાવી અને આરતી લઈ લેજો. સ્વારોગ્ય પ્રાપ્તિ અર્થે આત્મા અભિવંદનમ. હસ્તો પ્રક્ષાલ્ય. ઓલું કપૂર લઈ લેજો એમાંથી. હસ્તો પ્રક્ષાલ્ય હસ્તે મંત્રપુષ્પાંજલિં ગૃહીત્વા ઓમ ચરણ નિર્ગમં પંકજૈર્પૂજયિત્વા કનકમલમાલા કંઠદેશે દુહિત્વા સુરસિવિહિતોऽयं મન્ત્રપુષ્પાഞ്જલિષ્યે હૃદયકમલમધ્યે દેવહર્ષાन्तનોऽस्तु. બધાએ બોલવાનું. બોલો વિદ્યા વિદ્યા બુદ્ધિ બુદ્ધિ ધન ધન ઐશ્વર્ય ઐશ્વર્ય પુત્ર પુત્ર પૌત્ર પૌત્ર આદિ આદિ સંપદ સંપદ પુષ્પાંજલિ પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેન પ્રદાનેન દેહિ મે વાંછિતમ વાંછિતમ ઈચ્છિતમ ઈપ્સિતમ સંકલ્પિતમ સંકલ્પિતમ ફલમ ફલમ ભગવાનના ચરણોમાં પુષ્પ ધરી દઈએ. ચરણ કમલિયો મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. બે હાથ જોડી ભગવાનની પ્રાર્થના કરો. પવન મંદ સુગંધ શીતલ હેમ મંદિર શોભિતં નિકટ ગંગા બહત નિર્મલ બદ્રીનાથ વિશ્વંભરા. પૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કરોમિ. ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવ ગાસે ના પિતૃ સ્વર્ગે થાશે વાસુદેવ ગાસે ના પિતૃ સ્વર્ગે જાશે વાસુદેવ ગાસે ના પિતૃ સ્વર્ગે થાશે વાસુદેવ ગાસે ના પિતૃ સ્વર્ગે જાશે હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવ બોલે ના પાપ બળી જશે વાસુદેવ બોલે ના પાપ ભળી જાશે વાસુદેવ બોલે ના પાપ બળી જશે વાસુદેવ બોલે ના પાપ ભળી જાશે હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીહવે પિબસ્વા મૃત દેવા ગોવિંદ રામો ધર્માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન બસ્વા મૃતમેત દેવા ગોવિંદ દામો ધર્માધવેદી करारविन्द नपदारविन्दं मुखारविन्दं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं રાજીવનેત્રં रङ्गरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे योद्धमूलं
મારી આંખો વિશે રે ગિરધારી રે ધારી મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે ધારી મારું તન મન મારું તન મન ગાયું છે જેને મારી રે મારી વારી રે વારી મારા શ્યામ મારા ધરતીમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મને પ્રાણે થકે મને વૈષ્ણવ દેવાલા હે મને પ્રાણ થકી મારા વૈષ્ણવ વાલા નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા દેવાલા નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા મેં તો વલ્લભ પ્રભુ કીધા છે દર્શન વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા રે દર્શન મારું મોહી લીધું મન ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવરની સેવા રે કરું હું તો આઠી સવા કેરી ઝાંખી રે કરું તો આઠે સમા કેરી જાગી રે કરું મેં તો ચિતડું મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજી ને ચરણે ધર્યું મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધરું જીવન સફળ થયું ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હે મારા નામ श्रीनाथजी बोलो श्री यमुनाजी बोलो 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 कृष्ण कन्हैया लाल की वन्देऽहं सिन्दूराननम् लम्बोदरम् परमसुन्दरमेकदन्तम्
रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ચરણારવિંદની અંદર નમસ્કાર કરી ભાગવતજીના ચરણોની અંદર વંદન કરી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના કિનારા ઉપર અનશન વ્રતને ધારણ કરીને બેઠેલા મહારાજા પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર મહાપુરાણની
દશમ સ્કંદની કથા, જેની અંદર ભગવાનના અનન્ય મિત્ર પરમ શ્રીમંત બ્રાહ્મણ અયાચક જેનું વ્રત એવા સુદામદેવ સુદામાજી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને દ્વારિકાને વિશે મળવા આવ્યા. સુશીલાના કહેવાથી 3 મુઠ્ઠી તાંદુલની અંદર 3 લોકનું ઐશ્વર્ય સુદામાજીને પ્રભુએ આપ્યું ખરા, પણ સુદામાજીના વ્રતને અખંડ રાખીને આપ્યું. સુદામાજીનું વ્રત શું હતું? અયાચક વ્રતિ. અયાચક વ્રત. હું જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈની પાસે કાંઈ માગીશ નહીં. મારા હાથ 2 ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માગું ને તું આપી દે વાત મને મંજૂર નથી. સુદામાજીએ માણસની પાસે તો ન માગ્યું, શ્રીમંતની પાસે તો ન માગ્યું, પણ 3 લોકના નાથની પાસે જે હાથ લાંબો ન કરે એનું વ્રત કેવું, એની શ્રીમંતાઈ કેવી. ગરીબ હોય તો એ માગે કે મને અત્યારે સહાયતાની જરૂર છે, કાંઈક આપો. પણ સુદામાજીએ ભગવાનની પાસે ન માગ્યું. ભગવાને જે કાંઈ દીધું તું, પહેરાવ્યું તું, ઓઢાડ્યું તું, શ્રૃંગાર સજાવ્યો હતો, એ બધું ભગવાનને પાછું આપી દીધું. તેરા તુજકો અર્પણ. ભગવાનની પાસે ઈશ્વરે સુદામાજીને જે આપ્યું ને એ વગર માગે આપ્યું. પ્રત્યક્ષ નો આપ્યું, પરોક્ષ આપ્યું. ઈશ્વર પોતાના ભક્તના માનદાતા છે. પોતાના ભક્તોનું માન ગવાય નહીં, એનું માન અખંડ રહે. કારણ કે લેવું હોય તો હાથ નીચે રાખવો પડે, દેનારાનો હાથ ઉપર રહે. પણ લેવાને માટે મારો ભક્ત સુદામા એ નીચો હાથ રાખે ને હું આપું, એ તો મારા ભક્તનું અપમાન કહેવાય. એનું વ્રત તૂટી જાય. એટલે એના વ્રતને સાચવીને પ્રભુએ સુદામાજીને સર્વસ્વ આપ્યું. 3 મુઠ્ઠી તાંદુલની અંદર ભગવાને 3 લોકનું ઐશ્વર્ય આપ્યું. ઈશ્વર આપે છે એ કીધા વગર આપે છે, ને આપીને કોઈ દી બોલતા નથી. માણસનો, મનુષ્યનો સ્વભાવ માયગા વગર આપે નહીં, ને આપ્યા પછી બોલ્યા વગર રહે નહીં. આ બધા માનવ. એક નાનકડી મદદ કરી હોય ને આખી જિંદગી તમને યાદ કરાવ્યા કરે કે એ વખતે તમે મુશ્કેલીમાં હતા અને મેં તમને સહાય કરી હતી. ઈશ્વર આપે છે, કોઈ દી બોલતા નથી, કહેતા નથી. આવો અનુગ્રહ સુદામાજી ઉપર ભગવાને કર્યો છે. ત્યારબાદ બધા યાદવો ભેગા થઈ અને એકવાર જ્યોતિષ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે અગાઉથી જાણી શકાય કે આ દિવસે સૂર્યગ્રહણ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રના માધ્યમથી અગાઉથી ખબર પડી જાય કે આ સૂર્યગ્રહણ, આ ચંદ્રગ્રહણ આ તારીખે આટલા વાગે થશે. એટલે બધા યાદવ કુળ, કુરુકુળ, વૃષ્ણિકુળ બધા કુળો ભેગા થઈ
અને શ્યમંત પંચક નામના તીર્થક્ષેત્રની અંદર આવી અને ગ્રહણના સમયે બધા કુળના માણસો ત્યાં ભેગા થયા છે. આવા તીર્થક્ષેત્રની અંદર જઈ જપ તપ ધ્યાન અને દાન ગ્રહણનો મહિમા છે. એમાં જેટલા જપ થાય દત્તમ ભવતુ ચાક્ષય એ વખતે દીધેલું દાન એ અક્ષય ઘણું પુણ્ય ફળ આપે. ખડે યજ્ઞે વિવાહે ચ સંક્રાંતો ગ્રહણસ્તથા પુત્ર જન્મે વ્યતિપાતે દત્તમ ભવતુ ચાક્ષય. આટલા સમય દાન દેવાને માટે શ્રેષ્ઠ બતાવ્યા. ખડું ચાલતું હોય, ખડાની અંદર ગામની અંદર જે ખેતી કરતા હોય ને એને ખબર હોય ખડું શું કહેવાય. બળદ દ્વારા ધાન્ય એને એની વનસ્પતિમાંથી ધાન્યને અલગ પાડતા હોય એને ખડું ચાલે છે એમ કહેવાય. ખડે યજ્ઞ, આપણે ત્યાં યજ્ઞ ચાલતો હોય ને એવા સમયે દીધેલું દાન. વિવાહે ચ, દીકરા દીકરીના લગ્ન હોય એ સમયે દીધેલું દાન. સંક્રાંતો, મકરના સૂર્ય હોય ને સંક્રાંતિ હોય એવે વખતે દીધેલું દાન. સંક્રાંતો ગ્રહણસ તથા, ગ્રહણ હોય ને એ વખતે આપેલું દાન. પુત્ર જન્મે, પોતાની ઘરે દીકરાનો જન્મ થાય એ વખતે. વ્યતિપાતે, વ્યતિપાત નામનો જે દી યોગ હોય એ દિવસે વ્યતિપાતની અંદર દીધેલું દાન. દત્તમ ભવતુ ચાક્ષય, અક્ષય ઘણું પુણ્ય ફળ એનું પ્રાપ્ત થાય છે. યાદવ કુળ, ગુરુકુળ, વૃષ્ણિકુળ બધા કુળો ભેગા થયા છે. સૂર્યગ્રહણના બાને તીર્થોની અંદર સ્નાનાદિક કર્મ કર્યા, બ્રાહ્મણોને ખૂબ દાન દીધા, પરસ્પર એકબીજાના મિલન થયા છે. એ બાને બધા ભેગા થયા છે શ્યમંત પંચક નામના તીર્થક્ષેત્રની અંદર. ત્યાં ભગવાનનું યાદવ કુળ પણ વિદ્યમાન છે, કૌરવોનું કુરુકુળ પણ વિદ્યમાન છે. વૃષ્ણિકુળ આદિ બધા કુટુંબો ભેગા થઈ પરસ્પર બધા મળ્યા અને તીર્થની અંદર સ્નાનાદિક કર્મ કર્યું, જપ તપને ધ્યાન કર્યા. અને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની અષ્ટપટરાણીઓ દ્રૌપદીજી એને મળ્યા છે. દ્રૌપદીજીએ એક એક પટરાણીને પ્રશ્ન પૂછ્યા કે તમને પ્રભુ પતિના રૂપમાં કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયા? રૂક્ષ્મણી, સત્યભામા, કાલિંદી, મિત્રવૃંદા આ બધી ભગવાનની અષ્ટપટરાણીઓએ પોતપોતાના વિવાહ, પોતાના લગ્ન ભગવાનની સાથે કઈ રીતે થયા એનું વર્ણન દ્રૌપદીજીને કરી બતાવ્યું કે અમને પ્રભુ અમારા હૃદયની અંદર જેવો જેવો ભાવ હતો એ ભાવના પ્રતાપે આવીને ભગવાને અમારા માટે રાખેલી શરત, અમારા માટે ભગવાનને અપહરણ જેવું કાર્ય કરવું પડે તો એ પણ કાર્ય પ્રભુએ કર્યું છે. રૂક્ષ્મણીજીએ કીધું કે મારું અપહરણ કરીને ભગવાન મને પ્રાપ્ત થયા છે. સત્યભામાએ કીધું કે મારા પિતાએ કૃષ્ણ ઉપર આળ નાખ્યું હતું શ્યમંતક મણીનું, અને અંતે મણી બીજી જગ્યાએથી મળ્યો એટલે પ્રાયશ્ચિત કરવાના રૂપમાં ભગવાનની પાસે માફી માગવાને માટે મારું કન્યાદાન ભગવાન કૃષ્ણની સાથે કર્યું હતું. વસુદેવજીના યજ્ઞ મહોત્સવની અંદર બંધુ બાંધવોનું આગમન થયું છે. વસુદેવજી એક મોટો યજ્ઞ કર્યો અને એ યજ્ઞની અંદર ભગવાન નારાયણ પરમાત્માની પ્રસન્નતાને માટે
બંધુ બાંધવોને બધાને બોલાવ્યા છે અને ત્યારબાદ ભગવાન આ યજ્ઞની અંદર વસુદેવજીએ બ્રાહ્મણોને પોતાના સ્વજનોને જ્ઞાતિબંધુઓને બધાને બોલાવ્યા છે અને યજ્ઞ સંપન્ન થયો એટલે વસુદેવજીના પત્ની દેવકી જે ભગવાન કૃષ્ણની માતા છે એણે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની પાસે આવી અને કીધું કે તું ભલે મને માં કહેતો હોય અને હું તને દીકરો કહું છું, પણ તારા ઐશ્વર્યની મને હવે ખબર પડી છે કે તું સાક્ષાત નારાયણ છો. કારણ કે સાંદીપની ગુરુના આશ્રમમાંથી ભગવાને જ્યારે વિદાય લીધી 16 દિવસમાં 16 કલાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું. સાંદીપની ઋષિને સન્માન આપ્યું છે. ઈશ્વરને વિદ્યા ભણવાની ન હોય, આખા જગતને વિદ્યાનું દાન કરતા હોય, પણ પ્રભુ માનવ બનીને આવ્યા હતા એટલે ગુરુકુળની અંદર અભ્યાસ કર્યો છે. થોડા સમયમાં જાજી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી લીધી. જગતને બતાવ્યું ગુરુનો મહિમા. ગુરુદેવને જ્યારે પાઠશાળામાંથી પ્રભુએ રજા લીધી સાંદીપની ગુરુના આશ્રમમાંથી, ત્યારે ગુરુદેવને પૂછ્યું કે ગુરુદેવ, આપને હું ગુરુ દક્ષિણામાં શું આપું? સાંદીપની ઋષિએ કીધું કે ગુરુ દક્ષિણા તારા હૃદયની અંદર જે ભાવ થાય એ આપો. હું તને કહું કે આ મારી દક્ષિણા આટલી મને આપો તો મેં વેપાર કર્યો કહેવાય. વિદ્યાની આ જગતમાં કોઈ કિંમત ન કરી શકે, કિંમત આંકી ન શકે. વિદ્યા તો એવી વસ્તુ છે. પણ ગુરુ પત્નીને ભગવાનના ઐશ્વર્યની ખબર હતી કે આ ભલે શિષ્ય બની અને મારા પતિ પાસે ભણવા આવ્યા છે, પણ છે ભગવાન નારાયણ છે. એટલે ગુરુ પત્નીએ કીધું કે મારો એકનો એક દીકરો હતો, એ મૃત્યુ પામ્યો હતો અને આજે એને મારે પ્રાપ્ત કરવો છે અને તમારા ઐશ્વર્યની મને ખબર છે, માટે હું માગું છું કે તમે ગુરુ દક્ષિણા દેવા ઈચ્છતા હો તો મારો મૃત્યુ પામેલો દીકરો મને પાછો આપો. ઈશ્વરના ક્રમથી વિરુદ્ધ હોવા છતાં ગોરાણીએ માગ્યું એટલે ભગવાને ગુરુપુત્રને વરુણ લોકમાંથી લઈ અને માં ગુરુપત્નીના ચરણોમાં કીધું કે લે આ તારો દીકરો, આ મારી ગુરુ દક્ષિણા. મૃત્યુ પામેલો દીકરો પાછો આપ્યો અને મૃત પુત્રનું દાન ભગવાને ગુરુપત્ની સાંદીપની ગુરુના પત્નીને ભેટ કર્યો. એકવાર પાંડવો હસ્તિનાપુરની અંદર નિવાસ કરે છે અને હસ્તિનાપુરની અંદર નિવાસ કરતા દ્રૌપદીના ભવનમાં જે પાંડવોનો સમય વ્યતીત કરવાનો વારો હોય એ જ પાંડવ દ્રૌપદીના ભવનની અંદર પ્રવેશ કરી શકે. અન્ય પતિ હોવા છતાં યુધિષ્ઠિરનો ક્રમ હોય તો અર્જુન ન જઈ શકે, અર્જુનનો ક્રમ હોય તો એ ભવનની અંદર સહદેવ કે નકુલ કે ભીમસેન ન જઈ શકે. એવા ક્રમ પ્રમાણે એકવાર યુધિષ્ઠિર મહારાજનો ક્રમ ચાલતો હતો અને હસ્તિનાપુરની અંદર ગાયોનું અપહરણ કરી અને ચોર અધાર્મિક લોકો એ ગાયોનું અપહરણ કરીને ગાયોને વાળવાને માટે ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે અર્જુનને પ્રાર્થના કરી. એટલે લોકોની પ્રાર્થનાથી અર્જુનને એમથી હું ક્ષત્રિયનો દીકરો છું, ગાય અને બ્રાહ્મણને માટે મારે રક્ષા કરવી જોઈએ. પણ અર્જુનનું ગાંડીવ ધનુષ્ય દ્રૌપદીના ભવનની અંદર પડ્યું હતું. ક્રમ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો ચાલતો હતો એટલે એની અંદર પ્રવેશ ન કરાય અને આ બાજુથી ગાયોની રક્ષા કરવાનો એક ધર્મ છે, એ ધર્મ ચૂકાઈ જાય
તો પણ જગતમાં એની અપકીર્તિ થાય. એટલે ક્રમ ન હોવા છતાં પણ અર્જુન મહારાજ યુધિષ્ઠિરના ભવનની અંદર, દ્રૌપદીના ભવનની અંદર પ્રવેશ કર્યો. પોતાનું ગાંડીવ ધનુષ્ય લઈ અને ગાયોની રક્ષા કરવાને માટે અધાર્મિક લોકોની સામે યુદ્ધ કરી અને ગાયોને પાછી વાળી છે. ગાયોને લઈને બધી ગૌશાળાની અંદર સમર્પિત કરવામાં આવી અને નિયમ પ્રમાણે અજાણતા પણ દ્રૌપદીના ભવનની અંદર પ્રવેશ થઈ જાય તો એને 12 વર્ષ સુધી વનવાસની અંદર પર્યટન કરવું પડે, વનવાસ ભોગવવો પડે. એ નિયમને માથે ચડાવી અને અર્જુન મહારાજ વનવાસ માટે નીકળી ગયા. 1 વર્ષ છેલ્લું બાકી રહ્યું અને સમય જ્યાં પૂર્ણ થવાને આરે આવ્યો, વનવાસની જ્યારે પૂર્ણાહુતિ થવાની હતી, એ સમય મર્યાદા એ પૂરી થાય ત્યારે અર્જુન મહારાજે દ્વારિકાની અંદર સંન્યાસીના રૂપની અંદર આવી અને દ્વારિકા ગામના પાદરની અંદર એક આસન લગાવીને બેઠા. પણ અર્જુન સંન્યાસી બને, પૂર્ણ નર છે. અર્જુન નર છે અને ભગવાન નારાયણ છે. અર્જુન આજાનું બાહુ અને એ સંન્યાસી બને એ કેવું તેજસ્વી, એનું તેજ, એનું તપ, એનું બલ એ કેવું લાગે. દૈદીપ્યમાન સંન્યાસી દ્વારિકાની અંદર આવ્યા છે એવી ચર્ચા આખા ગામમાં થવા લાગી. અર્જુન મહારાજ ગુપ્ત વેશમાં છે, કોઈને ખબર નથી આ અર્જુન છે પાંડુનંદન, પણ સંન્યાસીનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા અને દ્વારિકા નગરીની એની અંદર ચર્ચા થવા લાગી. આ ચર્ચા એક કાનેથી બીજા કાને પહોંચતા પહોંચતા બલભદ્રજીને સમાચાર મળ્યા. દ્વારકાવાસીઓએ કીધું કે આપણા ગામની અંદર એક ત્રિકાલદર્શી મહાત્મા આવ્યા છે, 3 કાળનું જાણે છે, એના દર્શન કરવા જેવા છે. બલભદ્રજી પણ આવ્યા. બલભદ્રજી આવીને સંન્યાસીના રૂપમાં બેઠેલા અર્જુન મહારાજના ચરણોમાં વંદન કર્યા અને કીધું કે અમારા રાજમહેલની અંદર ભોજન લેવા માટે પધારો. સંન્યાસીનું રૂપ અર્જુન મહારાજે એટલા માટે લીધું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલભદ્રની એક બેન હતી, એનું નામ હતું સુભદ્રા. સુભદ્રાના હૃદયની અંદર અર્જુન પ્રત્યે બહુ અનુરાગ હતો, પ્રેમ હતો અને અર્જુન મહારાજની પણ ઈચ્છા હતી કે સુભદ્રા પોતાને પત્નીના રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય. એટલે ભગવાનના અનન્ય મિત્ર પાંડુનંદન અર્જુન મહારાજ આજે સંન્યાસી બની અને સુભદ્રાના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાને માટે આજે રાજભવનની અંદર આવ્યા બલભદ્રજીના આમંત્રણથી. બલભદ્રજી અને ભગવાન કૃષ્ણ સંન્યાસીના રૂપમાં આવેલા અર્જુન મહારાજની સેવા કરવા લાગ્યા. ભોજન આદિ પદાર્થોથી એનું સન્માન કર્યું, અર્ઘ્ય પાદ્યથી પૂજા કરી, પણ અવસર અને મોકો પ્રાપ્ત કરી અને એકાએક સુભદ્રાનો હાથ ઝાલી અને સુભદ્રાનું અપહરણ કરી એ દિવસેનો વનવાસ પૂરો થતો હતો. એટલે અર્જુન મહારાજ રથની અંદર બેસી અને જે રીતે રૂક્ષ્મણીનું હરણ ભગવાન કૃષ્ણએ કર્યું હતું એમ સુભદ્રાનું હરણ આજે અર્જુને કર્યું. બલભદ્રજીને ખબર પડી કે આ સંન્યાસીનો તો અર્જુન હતો, અમારી બેનનું કોઈ અપહરણ કરી જાય, મોટું સૈન્ય લઈ અને અર્જુનની સામે બલભદ્રજી યુદ્ધ કરવાને માટે તૈયાર થયા. ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણએ બલભદ્રજીના પગ પકડી લીધા. મોટા ભાઈ, આપણી બેનને માટે અર્જુનથી શ્રેષ્ઠ નર આ જગતમાં કોણ હોય? યોગ્ય પાત્રના હાથમાં આપણી બેનનું હાથ પાણી ગ્રહણ થયું છે. અને બીજી વાત, બલભદ્રજી, હું આપને ઈ કરું છું
કે આપણે બધે ઠેકાણે જાન જોડીને પરણવા નથી ગયા, આપણી કોકની બેનના અપહરણ કર્યા છે.